नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभिनवी क्लास में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। गया लेक्चर में बंधारणनी सीरीज में आपणे भण्या हता कि आज़ादी पहला भारत में केटला ब्रिटिश प्रांतो हता, आज़ादी पछी भारतनी अंदर केटला ब्रिटिश प्रांतो रह्या हता। आजे बंधारणनी सीरीज में आगळ वधवुं छे अने आजे आपणे भणवुं छे बंधारण सभानी कामगीरी। 389 જેટલી જે બેઠકો ચૂંટાઈને આવી અને એ 389 જેટલા સભ્યોએ બંધારણ ઉપર શું કામ કર્યું એના ઉપર આપણે વિગતવાર ચર્ચા હવે કરવી છે। તો ચાલો હવે આપણે ભણશું બંધારણ સભાની કામગીરી। હવે શરૂઆતમાં જ આપણે 3 મોસ્ટ આઈએમપી તારીખ ભણશું। કેટલી? 3 તારીખ। कई कई तो चलो एना ऊपर आपणे एक नजर करता जी। एम कहेवाय पहली ज मोस्ट आईएमपी तारीख आवशे 9 डिसेम्बर 1946। याद रखो कई तारीख आई? 9 डिसेम्बर 1946 અને 9 ડિસેમ્બર એટલે એમ કહી શકાય બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક। પ્રશ્ન પૂછાય બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક કઈ તારીખે મળી હતી? તો આપણો આન્સર આવશે 9 ડિસેમ્બર 1946 ના રોજ। કઈ તારીખ? ફરી વખત યાદ રાખજો, બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક કઈ તારીખે? 9 ડિસેમ્બર 1946। તો અહીંયા આપણે લખશું કે આ દિવસે બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક મળે છે। પણ એવું પૂછાય કે આ જે પ્રથમ બેઠક છે એ બેઠક ક્યાં મળી હતી? તો કે ભાઈ આ પહેલી જે બેઠક છે એ સંસદ ભવનમાં મળી હતી। જ્યારે પહેલી બેઠક હોય ને એ वक्ते अध्यक्ष नक्की होता नहीं, पण केवा अध्यक्ष होय तो याद रखो पहली बैठक में हमेशा कार्यकारी अध्यक्ष होय। तो आपणो प्रश्न बने कि आ प्रथम बैठकनी अंदर कार्यकारी अध्यक्ष कोण बन्यो? तो नाम याद रखो, घणी वखत पूछाई गेलो प्रश्न अने अहींया नाम आवशे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखो प्रथम बैठकनी अंदर कार्यकारी अध्यक्ष कोण बन्या? सच्चिदानंद सिन्हा। बंधारण सभानी अंदर वयनी दृष्टिए है ने उमरनी दृष्टिए सौथी वरिष्ठ कोण हता? सच्चिदानंद सिन्हा हता। અને એટલા જ માટે આ પ્રથમ બેઠકના અધ્યક્ષ કોને બનાવવામાં આવ્યા? સચ્ચિદાનંદ સિન્હાને બનાવવામાં આવ્યા છે। तो याद रखो बंधारण सभानी प्रथम बैठक कई तारीखे? 9 डिसेम्बर 1946। क्या मળી थी? संसद भवनना सेंट्रल हॉल में, जेने हाल में अपने बंधारण हॉल कहीए छीए, है ने। प्रथम बैठकना कार्यकारी अध्यक्ष कोण हता? सच्चिदानंद सिन्हा हता। पण एवुं पूछे कि बंधारण सभानी पहली बैठकनी अंदर अथवा तो बंधारण सभा में सर्वप्रथम भाषण कोने कर्युं? तो याद रखो पहलू वहेलू भाषण करनार व्यक्तिनुं नाम छे डॉक्टर राधाकृष्ण। जो याद रखो बंधारण सभा में पहलू वहेलू भाषण कोने कर्युं तो डॉक्टर राधाकृष्ण, पण अध्यक्ष के तो सच्चिदानंद सिन्हा आवशे। चलो हालो 9 पछी कई तारीख आवशे? तो के 9 पछी 10, पण 10 तारीखनी रजा राखवानी है ने। एटले हवे आवशे आगळ 9 पछी सीधी 11 डिसेम्बर। कई तारीख आवी? 11 डिसेम्बर 1946 नी तारीख छे। एम कहेवाय 11 डिसेम्बर 1946 ना रोज महत्वना घणा बधा पदोनी नियुक्ति थई।
प्रश्न पूछाय कि कया कया पदोनी नियुक्ति थई, तो जो एनी अंदर एक आवशे अध्यक्ष, अहींया बीजू पद आवशे जेनुं नाम छे उपाध्यक्ष, एना पछी आगळ आवशे बंधारणीय सलाहकार अने छेल्ले आवशे बंधारणीय सचिव। तो मित्रों आपणे अहींया आ 4 पदोनी चर्चा करवी छे अने आ 4 जे पद छे एनी नियुक्ति कई तारीखे थई थी, तो कि भाई 11 डिसेम्बर 1946। तो प्रश्न पूछाय कि आ बंधारण सभाना अध्यक्ष बन्यो कोण? तो याद राखजो बंधारण सभाना अध्यक्ष बने छे व्यक्तिनुं नाम छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बंधारण सभाना अध्यक्ष कोण? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भूल न पड़े एवो प्रश्न पूछाय कि बंधारण सभाना काम चलाव अध्यक्ष कोण हता, कार्यकारी अध्यक्ष कोण हता, तो नाम आवे सच्चिदानंद सिन्हा। परंतु कायमी अध्यक्ष कोण हता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कदाच एक्जाम में कायमी शब्द न आप्यो होय, खाली अध्यक्ष लिखू होय कि बंधारण सभाना अध्यक्ष कोण, तो आपणे शुं आंसर लखवानो? राजेंद्र प्रसाद। पण आगळ काम चलाव, कार्यकारी, प्रोटेम स्पीकर आवा शब्द लखी नाखे तो आपणो आंसर शुं आवे? सच्चिदानंद सिन्हा आवे। पण एवुं पूछाय कि बंधारण सभाना उपाध्यक्ष कोण हता? उपाध्यक्ष, तो अहींया नाम आवशे एच.सी. मुखर्जी। रानी मुखर्जीना पप्पा एच.सी. मुखर्जी आवे ना आवे? हो मित्रों ध्यान रखजो, आ तो खाली मजाक करो। एच.सी. मुखर्जी कहता एनु पूरुं नाम हरीन्द्र कुमार मुखर्जी। हरीन्द्र कुमार मुखर्जी कहता एच.सी. मुखर्जी शुं हता? बंधारण सभाना उपाध्यक्ष हता। तो कि बंधारणीय सलाहकार, तो नाम आवशे बी.एन. राव। तो बी.एन. रावनुं पूरुं नाम, तो अहींया बी.एन. रावनुं पूरुं नाम आवशे बेनीगल नरसिंह राव। कहता बी.एन. राव शुं हता? बंधारण सभाना सलाहकार हता। अध्यक्ष कोण? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी अने बंधारणीय सलाहकार बी.एन. राव। तो बंधारण सभाना सचिव कोण? तो मित्रों अहींया 2 नाम लखवाना छे। सचिव में केटला? 2 नाम। एनी अंदर पहलू ज नाम अहींया लखशुं जेनुं नाम छे कन्हैयालाल मुंशी। शुं नाम आवशे? कन्हैयालाल मुंशी। अने अहींया बीजुं नाम एच.सी. आयंगर। जो तो बंधारण सभानी अंदर सचिव केटला हता? तो कि 2 सचिव आवशे। कया कया? एक कन्हैयालाल मुंशी અને બીજું નામ એચ.સી. આયંગર। તો આ તમારે મહત્વના પદો યાદ રાખવાના છે। ફરી વખત બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક 9 ડિસેમ્બર 1946, બીજી બેઠક 11 ડિસેમ્બર 1946,
એની અંદર શું થયું? મહત્વના પદોની નિયુક્તિ થઈ। એમાં અધ્યક્ષ બન્યા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ઉપાધ્યક્ષ બન્યા HC મુખર્જી, બંધારણીય સલાહકાર બન્યા BN રાવ અને બંધારણીય સચિવ બન્યા કનૈયાલાલ મુનશી અને HC આયંગર। હવે આગળ વધીએ। હવે આના પછી કઈ તારીખ આવે? તો કે 12। પછી 12 તારીખની આપણે રજા રાખવાની અને ડાયરેક્ટ વયા જશું હવે સીધા 13 ડિસેમ્બર 1946। કઈ તારીખ આવી? 13 ડિસેમ્બર 1946। અને આ જ તારીખની અંદર આપણા પ્રથમ વડાપ્રધાન શું નામ? જવાહરલાલ નહેરુ। અને જવાહરલાલ નહેરુ અહીંયા ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે। જો યાદ રાખજો 13 ડિસેમ્બર 1946 ત્રીજી બેઠક, અને આ બેઠકની અંદર આપણા વડાપ્રધાન પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુ શું રજૂ કરે? ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ। ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ કહેતા આપણે બંધારણ કેવું બનાવવું છે, કઈ રીતનું બનાવવું છે, કયા મુદ્દા રાખવા છે, એનો એક પ્રારંભિક પરિચય, જેને પ્રસ્તાવના કહેવાય। અને સાહેબ આપણું જે આમુખ છે એ આમુખ પણ આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવના આધારે જ બનાવવામાં આવ્યું છે। એટલે જ્યારે આપણે આમુખ ભણશું ત્યારે આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવને પાછો યાદ કરવો પડશે। તો યાદ રાખજો 13 ડિસેમ્બર 1946 અને આ દિવસે જવાહરલાલ નહેરુએ શું રજૂ કર્યો? ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ। તો મિત્રો આ 3 મોસ્ટ IMP તારીખ છે અને આમાંથી વારે ઘડીએ પ્રશ્નો પૂછાય છે। ફરી વખત આનું રિવિઝન કરી લઈએ। 9 ડિસેમ્બર 1946 બંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠક ક્યાં મળી? સંસદ ભવનના સેન્ટ્રલ હોલમાં। અને એ બેઠકમાં કાર્યકારી અધ્યક્ષ સચ્ચિદાનંદ સિન્હા, અને પ્રથમ બેઠકમાં પ્રથમ ભાષણ કોને આપ્યું? ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન। ત્યાર પછી 10 તારીખની રજા એટલે આવશે 11 ડિસેમ્બર 1946। મહત્વપૂર્ણ પદોની નિમણૂક અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, ઉપાધ્યક્ષ HC મુખર્જી, બંધારણીય સલાહકાર BN રાવ અને બંધારણીય સચિવ કનૈયાલાલ મુનશી અને HC આયંગર। 13 ડિસેમ્બર 1946 અને આ દિવસે જવાહરલાલ નહેરુએ શું કર્યો? ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ રજૂ કર્યો હતો। આગળ વધીએ। એમ કહેવાય કે આપણું બંધારણ જે ઘડાયું ને એ બંધારણ ઘડવામાં 11 જેટલા સત્રો લાગ્યા હતા। જો આપણે સંસદની અંદર સત્ર આવે, બજેટ સત્ર, શિયાળુ સત્ર, ચોમાસું સત્ર, હે ને? એમ અહીંયા પણ બંધારણ ઘડવામાં કેટલા સત્રો યોજાયા? તો કે બંધારણ સભાના 11 સત્રો યોજાયા અને 11 સત્રોમાં 166 બેઠક મળી। પ્રશ્ન પૂછાય બંધારણ ઘડવામાં કેટલી બેઠકો મળી હતી? 166। સત્ર પૂછાય તો 11 અને બેઠક પૂછાય તો 166। પરંતુ કેટલો સમય લાગ્યો? જો મોસ્ટ IMP બંધારણ ઘડવામાં કેટલો સમય? તો કે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ। યાદ રાખજો બંધારણ ઘડવામાં કેટલો સમય લાગ્યો હતો? 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસનો સમય લાગ્યો। અને અલગ અલગ આપણે 60 જેટલા દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો। બંધારણ ઘડવા માટે કેટલા દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો? 60 દેશ।
અને દરેક દેશમાંથી સારું સારું લાગ્યું એ આપણે આપણા બંધારણમાં લીધું છે. તો યાદ રાખજો, કેટલા 60 દેશના બંધારણનો શું કર્યો હતો? અભ્યાસ કર્યો હતો. અને બંધારણ ઘડવામાં કુલ 64 લાખનો ખર્ચ થયો. ખર્ચ કેટલો? 64 લાખ રૂપિયા. કેટલી બેઠકમાં? 166 બેઠકમાં વાપરી નાખ્યા. હવે ભગવાન જાણે શું કર્યું છે અમને, હે ને? ચા પાણી નાસ્તામાં કેટલા વાપર્યા? 64 લાખ. તો યાદ રાખજો, કેટલો ખર્ચ થયો? 64 લાખ રૂપિયાનો. સત્રો કેટલા? 11. બેઠક કેટલી? 166. સમય કેટલો? 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસ. કેટલા દેશના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો? 60. અને ખર્ચ કેટલો થયો? 64 લાખ રૂપિયાનો. સાહેબ, બંધારણના ભાગ ભણ્યા ત્યારે મેં તમને ભણાવ્યું હતું કે બંધારણના ભાગની અંદર ઉપર અલગ અલગ આપણા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ દર્શાવતા ચિત્રો દોરવામાં આવ્યા છે. તો એ ચિત્રો દોર્યા કોને, હે ને? તો યાદ રાખજો, બંધારણની ચિત્ર દોરનાર વ્યક્તિનું નામ છે નંદલાલ બોઝ, શાંતિ નિકેતનના પ્રોફેસર. નંદલાલ બોઝ એને બંધારણની અંદર ચિત્રો દોર્યા છે. પરંતુ આપણું જે આખું બંધારણ પોતાની હાથે લખનાર બંધારણ સભાના રાઇટર કોણ હતા? પ્રશ્ન પૂછાય, બંધારણ સભાના રાઇટર કે જેને આખું બંધારણ પોતાના હાથે લખ્યું, એ રાઇટરનું નામ યાદ રાખજો, પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજા. જો યાદ રાખજો, બંધારણના રાઇટર કોણ હતા? પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજા. પરંતુ આ પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજા છે ને, એને તો ફક્ત અંગ્રેજી આવૃત્તિ લખી. કઈ આવૃત્તિ? અંગ્રેજી. પરંતુ પાછળથી હિન્દી આવૃત્તિ પણ લખવામાં આવી હતી. તો બંધારણની હિન્દી આવૃત્તિના રાઇટર કોણ? તો નામ યાદ રાખજો, એ વ્યક્તિનું નામ છે વસંત કૃષ્ણ વૈદ. શું નામ? વસંત કૃષ્ણ વૈદ. અંગ્રેજી આવૃત્તિ કોને લખી? પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજા. પરંતુ હિન્દી આવૃત્તિ કોને લખી? વસંત કૃષ્ણ વૈદે લખી હતી. પણ બંધારણ સભાનું ચિહ્ન કયું હતું? પ્રતીક. જેમ અત્યારે ભારતની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા 4 સિંહની આકૃતિ છે, એ જ રીતે બંધારણ સભાનું ચિહ્ન કયું હતું? પ્રતીક કયું હતું? તો યાદ રાખજો, હાથી આવે. શું આવે? હાથી. હજુ આગળ વધીએ અને એમ કહેવાય કે આ રીતે ધીમે 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 આપણું બંધારણ ઘડવાનું શરૂ થયું. અને આમ બંધારણ ઘડતા ઘડતા તારીખ આવે છે, મોસ્ટ આઈએમપી યાદ રાખજો, તારીખ આવે છે 26 નવેમ્બર 1949. મોસ્ટ આઈએમપી તારીખ. કઈ તારીખ? 26 નવેમ્બર 1949. અને આ દિવસે આપણું બંધારણ ઘડાઈને તૈયાર થઈ ગયું. જો યાદ રાખજો, 9 ડિસેમ્બરે શરૂઆત કરી હતી અને 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ આપણું બંધારણ ઘડાઈ ગયું. અને એટલા જ માટે દર વર્ષે આપણે 26 નવેમ્બર છે ને, એને કાયદા દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ, અથવા આનું બીજું નામ બંધારણ દિવસ. 26 નવેમ્બરને કયા દિવસ તરીકે ઉજવાય? તો કે ભાઈ કાયદા દિવસ અથવા તો બંધારણ દિવસ.
આમ તો એને કાયદા દિવસ નામ હતું, પરંતુ 26 નવેમ્બર 2015 આનું એક નવું નામ આવ્યું બંધારણ દિવસ. પણ બંધારણ દિવસ એવું નામકરણ કર્યું કોને? તો કોણ હોય? નરેન્દ્રભાઈ મોદી, આપણા વડનગરવાળા. હે ને? બંધારણ દિવસ એવું નામ કોને આપ્યું? નરેન્દ્ર મોદીએ. તો યાદ રાખજો, આપણું બંધારણ કઈ દિવસે ઘડાઈ ગયું? 26 નવેમ્બર 1949. આ દિવસને શું કહેવાય? કાયદા દિવસ અથવા બંધારણ દિવસ. એમ કહેવાય કે આ 26 નવેમ્બર 1949ના રોજ બંધારણ સભાની અંદર 284 સભ્યો હાજર હતા. 299માંથી કેટલા? 284. કેમ 299? આમ તો બંધારણ સભાની સંખ્યા 389, પણ આઝાદી બાદ આંકડો કેટલો રહ્યો હતો? 299. એટલે આઝાદી પછી આપણે કેટલા ગણવાના? 299. અને 299માંથી કેટલા સભ્યો હાજર? 284. અને આ 26 નવેમ્બરે 284 સભ્યો હસ્તાક્ષર કરી અને બંધારણને મંજૂર કરે છે. યાદ રાખજો, કેટલા સભ્યોએ હસ્તાક્ષર કર્યા? 284. પણ તમને એક પ્રશ્ન પૂછું, આ બંધારણની પ્રત ઉપર પહેલી સહી કોની? પહેલી સહી કોને કરી હતી? તમારે આ આન્સર મને કોમેન્ટની અંદર આપવાનો છે. ચલો આગળ વધીએ. હવે આપણે એવું ભણ્યા કે બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક કઈ તારીખે મળી? તો કે ભાઈ 9 ડિસેમ્બર 1946. પરંતુ બંધારણ સભાની અંતિમ બેઠક કઈ તારીખે મળી? તો મોસ્ટ આઈએમપી 24 જાન્યુઆરી 1950. પહેલી બેઠક 9 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ અને બંધારણ સભાની અંતિમ બેઠક 24 જાન્યુઆરી 1950. અને આ જ દિવસે ભારતના રાષ્ટ્રપતિની નિયુક્તિ કરવામાં આવી, ચૂંટણી કરવામાં આવી. અને ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બન્યા ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. જે વ્યક્તિ બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ હતા એને જ શું બનાવવામાં આવ્યા? તો કે રાષ્ટ્રપતિ બનાવવામાં આવ્યા. અને કોણ રાષ્ટ્રપતિ બને છે? તો યાદ રાખજો, રાષ્ટ્રપતિ બને છે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. કઈ તારીખે? 24 જાન્યુઆરી 1950. અહીંયા બે રીતે પ્રશ્ન પૂછાય. પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે બંધારણ સભાની અંતિમ બેઠક કઈ તારીખે? તો કે ભાઈ 24 જાન્યુઆરી 1950. બીજો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે ભાઈ ભારતના રાષ્ટ્રપતિની નિયુક્તિ કઈ તારીખે? તો પણ આવે 24 જાન્યુઆરી 1950. ચાલો એના પછી આગળ વધીએ. અને આપણું જે બંધારણ છે એનો અમલ કઈ તારીખે થયો? તો યાદ રાખજો, આપણા બંધારણનો અમલ થાય છે 26મી જાન્યુઆરી 1950. મોસ્ટ આઈએમપી. બંધારણનો અમલ કઈ તારીખે થયો? 26મી જાન્યુઆરી 1950. અને 26મી જાન્યુઆરીને પ્રજાસત્તાક દિન અથવા તો ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કયા દિવસ તરીકે? પ્રજાસત્તાક દિન અથવા તો ગણતંત્ર દિવસ. પણ આપણને એવું થાય કે આ 26 નવેમ્બરે તો આપણું બંધારણ ઘડાઈને તૈયાર થઈ ગયું, તો અમલ 2 મહિના મોડો કેમ? જો નવેમ્બર 1949, જાન્યુઆરી 1950, કેટલો અંતર છે બંને વચ્ચે? રાઈટ, 2 મહિના. તો આ 2 મહિના પછી મોડું અમલ કેમ? એનું કારણ છે, અને આ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન. 26મી જાન્યુઆરી 1930 એમ કહેવાય, રાવી નદીના કિનારે લાહોરની અંદર
આપણે પૂર્ણ સ્વરાજ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. કયો દિવસ? પૂર્ણ સ્વરાજ દિવસ. કઈ તારીખે? તો યાદ રાખજો 26મી જાન્યુઆરી 1930. કઈ નદી કિનારે? રાવી નદી. ક્યાં? લાહોરમાં. અને આપણા માટે તારીખ મહત્વની હતી. એટલે અહીંયા બંધારણ બની ગયું હોવા છતાં અમલ 2 મહિના મોડો કરાયો 26મી જાન્યુઆરી. અને આને કયો દિવસ કહેવાય? પ્રજાસત્તાક દિન અથવા તો ગણતંત્ર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. હવે આપણને એવું પૂછાય કે ભાઈ હાલો બંધારણ કઈ દિવસે ઘડાઈને તૈયાર થઈ ગયું? તો તમે લખો 26 નવેમ્બર 1949. પણ એવું પૂછે કે વિક્રમ સંવત મુજબ તિથિ આપો તો યાદ રાખજો, તિથિ પૂછાય વિક્રમ સંવત મુજબ તો તમારે લખવાનું કે આપણું બંધારણ માગશર સુદ 7મ વિક્રમ સંવત 2006. કઈ તિથિએ બની ગયું? માગશર સુદ 7મ વિક્રમ સંવત 2006 ના રોજ ઘડાઈને તૈયાર થઈ ગયું. તારીખ પૂછે તો 26 નવેમ્બર 1949 અને વિક્રમ સંવત પૂછે તો માગશર સુદ 7મ વિક્રમ સંવત 2006. હવે મિત્રો એમ પૂછે કે આપણું જે બંધારણ ઘડાયું એને 3 વાંચનમાંથી પસાર કર્યું હતું. કેટલા? 3. એનું પહેલું વાંચન થયું હતું 17 ઓક્ટોબર 1949. બીજું વાંચન 16 નવેમ્બર 1949 અને એનું ત્રીજું વાંચન 26 નવેમ્બર 1949. ફરી વખત કેટલા વાંચનમાંથી પસાર કર્યું? 3. પહેલું તો આપણે જવાબ આવશે 17 ઓક્ટોબર 1949. બીજું તો કે ભાઈ 16 નવેમ્બર 1949 અને ત્રીજું આવશે 26 નવેમ્બર 1949. તો આ આપણે બંધારણ સભાની કામગીરી વિશે ચર્ચા કરી. તો મોસ્ટ આઈએમપી એવા મહત્વના જે પ્રશ્નો છે એની આપણે અહીં છણાવટ કરી છે. અને એક્ઝામની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક સાહેબ આમાંથી એકાદો સવાલ હોય ને હોય અને આવતી એક્ઝામમાં હશે. તો દરેક મુદ્દાને મગજની અંદર બેસાડી દેજો. ફરી વખત કેટલા સત્રો યોજાયા? 11. બેઠક 166. સમય 2 વર્ષ 11 મહિના 18 દિવસ. 60 દેશના બંધારણનો અભ્યાસ કર્યો. 64 લાખનો કુલ ખર્ચ કર્યો. ચિત્ર કોને દોર્યા બંધારણમાં? નંદલાલ બોઝ. બંધારણની અંગ્રેજી આવૃત્તિના રાઇટર પ્રેમ બિહારી નારાયણ રાયજા. હિન્દી આવૃત્તિના રાઇટર વસંત કૃષ્ણ વૈદ. બંધારણ સભાનું પ્રતીક હાથી. આપણું બંધારણ કયા દિવસે ઘડાઈને તૈયાર થઈ ગયું? 26 નવેમ્બર 1949, જેને વિક્રમ સંવત મુજબ માગશર સુદ 7મ વિક્રમ સંવત 2006. 26 નવેમ્બરને શું કહેવાય? કાયદા દિવસ અથવા બંધારણ દિવસ. બંધારણ દિવસ ક્યારથી ઉજવાય? તો કે ભાઈ 26 નવેમ્બર 2015થી. કોને નામ આપ્યું? નરેન્દ્ર મોદીએ. બંધારણ ઉપર કેટલા સભ્યોની સિગ્નેચર? 284. હે ને? ત્યાર પછી આપણે ભણ્યા અંતિમ બેઠક 24 જાન્યુઆરી 1950 અને આ જ દિવસે કોની નિયુક્તિ થઈ? રાષ્ટ્રપતિની. કોણ રાષ્ટ્રપતિ બન્યું? ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ. આપણું બંધારણનો અમલ કઈ તારીખે? 26મી જાન્યુઆરી 1950 અને અમલની તારીખ આ રાખવાનું કારણ કે 26મી જાન્યુઆરી 1930ના રોજ રાવી નદીના કિનારે કયો દિવસ ઉજવ્યો હતો? પૂર્ણ સ્વરાજ. એટલે અમલ આ તારીખે કર્યો. કેટલા વાંચનમાંથી પસાર થયું? 3. પહેલું વાંચન 17 ઓક્ટોબર 1949. બીજું વાંચન 16 નવેમ્બર 1949 અને ત્રીજું વાંચન 26 નવેમ્બર 1949. તો મિત્રો આવા મહત્વના
આઈએમપી જે પ્રશ્નો છે એની ચર્ચા આપણે કરી છે. ફરી વખત આગળ આપણે મળશું નવા લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.